ассалому алайкум дӯстони азиз. Дар ин навор варианти якуми имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ дар соли 2025-ро дида мебароем, ки бо эҳтимоли зиёд дар соли 2026 низ, яъне дар соли ҷорӣ низ ба ҳамин монанд мисолҳо меоянд. Яъне мо варианти якуми кластери 5-ро дида мебароем. аз фани физика қисми физикаашро мебинем. шурӯъ мекунем аз тести аввал. тести якум мегӯяд, ки графики вобастагии тағйирёбии суръати ҷисм ба вақт нишон дода шудааст. Дар давоми дар сонияи даҳум аз оғози ҳаракат суръати ҷисм чӣ қадар буд? Пеш аз он ки ба ҳал кардани тести якум шурӯъ мекунем, дар зери навор ман силка мегузорам, ки метавонед ба воситаи ана ҳамин силка ҳамин вариантро дастрас кунед. Яъне ки ҳамин варианте ки ҳозир мо онро кор мекунем аз 4 фан аст. Варианти якум кластери 5 даври якум. Инро метавонед аз ба воситаи силкае ки ман дар зери видео мегузорам дастрас кунед. Ва ҳозир бошад шурӯъ мекунем аз тести якум. Дар ин ҷо график дода шудааст. Мегӯяд, ки дар сонияи даҳум суръати ҷисм чӣ қадар аст. График дар ин ҷо вобастагии суръат аз вақт аст. графикро тақрибан ман тасвир мекунам. Яъне менависам тести 1. дар ин ҷо 5 дода шудааст, боз 15 дода шудааст. 5 15 5 15. дар 15ум график боз ин ҷо 5 10 30 50 70 10 20 30 40 50 60 70. дар ин ҷо 10 ба мо дода шудааст. маълум аст, ки дар ин ҷо хат холӣ аст. ин ҷо 20 аст. 30. пас ин ҷо 40 аст. ин ҷояш 50. ин ҷо 60 аст. ин ҷо 70. яъне як адад дода шудааст, як адад холӣ. дар ин ҷо ҳам маълум аст, ки ин 5 аст. дар ин ҷо холӣ аст, яъне 10 аст. инро метавонем мо худамон нависем, ки 10 баъд 15. аммо 10 дар расм дода нашудааст. мо бояд ба тарзи автоматӣ фаҳмем, ки дар ин ҷо 10 аст. ва графики мо аз 0 шурӯъ мешавад. графики вобастагии суръат аз вақт. ва ба мо даҳум сония лозим аст, дигараш лозим нест. яъне мо то даҳум сония нигоҳ мекунем, дигар қисми график ба мо лозим нест. барои ҳамин мо қисми дигари онро ба қисми дигари он вақтамонро сарф намекунем. дар ин ҷо аз 60 то 15 аст. дар ин ҷо не то 10 будааст. пас график ин хел аст. график хати рост аст, ки дар сонияи даҳум бинед, ки суръат дар ин ҷо воҳиди суръат бояд дода шуда бошад. метр тақсими сония аст. дар ин ҷо воҳидаш дар болои график дода шудааст метр тақсими сония. ва баъд график чунин шаклро мегирад, ки давомаш ба мо муҳим нест. яъне тести якум мепурсад, ки суръати ҷисмро дар сонияи даҳум ёбед. мо сонияи даҳумро аз график муайян мекунем, ки байни 5 ва 15 қарор дорад. ин ҷо 10 аст. ва аз ин ҷо рост мебарем ба ана ҳамин нуқта. ва дар ин нуқта мебинем, ки суръати ҷисм 60 аст. 60 метр тақсими сония. яъне ҷавоби тести якум мешавад 60 метр тақсими сония. ин варианти Б аст. мегузарем ба тести дуюм. самти қувваи вазнинӣ ба тайёра таъсиркунандаро нишон диҳед. самти қувваи вазнинӣ. тести дуюм. самти қувваи вазнинӣ ҳамавақт дар ёд гиред, ки қувваи вазнинӣ ҳамавақт ба маркази замин таъсир мекунад, яъне ба поён таъсир мекунад. дилхоҳ объект бошад, фарз кардем ягон объект ҳам бошад, чӣ тайёра, чӣ ягон ҷисм, умуман ягон қуввае ки ба тарафи пеш инро таъсир мекунад, ин қувваи кашиш мешавад. қувваи муқобил ба самти ҳаракат, агар худи ҷисм, худи объект ба тарафи чап, ба тарафи рост рафта истода бошад, ба ин тараф, F1 мешавад қувваи кашиш, F3 мешавад қувваи муқовимат, F2 мешавад қувваи болобурд дар расм, F4 бошад қувваи вазнинӣ. яъне ба боло қувваи болобурд ҳамеша таъсир мекунад, ба поён қувваи вазнинӣ, ба тарафи ҳаракат, ба самти ҳаракат қувваи кашиш ва муқобили ҳаракат бошад қувваи муқовимат. пас ин мешавад қувваи вазнинӣ. қувваи чори мо ин қувваи вазнинӣ аст, ё ин ки формулаашро медонем F баробари M зарби G аст. формулаи қувваи вазнинӣ ин M зарби G ва қувваи вазнинӣ ҳамавақт ба поён равона аст. барои ҳамин ҷавоби мисоли 2 ин мешавад F4
سمت قوه وزنینی ای به تیاره تاثیر کننده بله F4 میشد این D. میگذاریم به مثال آینده. مثال 3 میگوید که در رسم با رقم ها 1 2 3 4 حدودی بسامد های موج های صدا نشان داده شده است. حدود کدام موج ها با رقم 1 نشان داده شده است. ببینید که صدا گوش آدم همچون صدا میشنود بسامدی از 16 هرتز تا 20 کیلوهرتز یعنی که 20000 هرتز. یعنی بسامدهای از 16 تا 20 کیلوهرتز یعنی که 20000 هرتز را گوش انسان همچون صدا میشنود. از 16 خورد باشد یعنی بسامد اگر بسامد را با حرف نیو اشاره میکنند. اگر خوردی 16 باشد این را میگویند اینفرا صدا. اینفرا صدا. و از هنگامی از 20000 هرتز کلان بودن بسامدها را میگویند یعنی اگر نیو کلان باشد از 20000 هرتز این را میگویند اولترا صدا. یعنی که در اینجا بینید که در جدول نشان داده شده است که در رسم نشان داده شده است که حدود کدام موج ها با رقم 1 اشاره شده است. با رقم 1 بینید که از 0 تا 16 نشان داده شده است. یعنی که از 0 تا 16 این گفتیم که از 16 اگر خورد باشد اینفرا صدا می شود. پس جواب مثال 3 جواب تست 3 می شود ا اینفرا صدا. بله ا اینفرا صدا. میگذاریم به مثال 4. بینید که قوه ترنگی ماکسیمالی بند 500 نیوتن است. قوه ترنگی ماکسیمالی بند چهارم مثال. قوه ترنگی این برابر است به 500 نیوتن. آیا چرخبال باری ماسه اش داده شده را یعنی در رسم داده شده است که باری ما 500 کیلوگرم است. با این بند برداشته میتواند. ببینید ماسه بار 500 کیلوگرم. برای یافتن قوه وزنینی بار یا اینکه قوه ترنگی رسمونی که لازم است برای برداشتن انا همین بار رسمونی که باید این بار رو بردارد قوه ترنگیش باید زیادتر باشد از وزن انا همین رسمون. باید وزن این رسمون رو حساب میکنیم. یعنی وزن این رسمون برابر است به m ضرب g. این برابر میشود به 500 ضرب 10 این میشود 5000 نیوتن. و قوه ترنگی رسمونی که برای برداشتن انا همین بار لازم است باید از 5000 نیوتن کم نباشد. یعنی برابر یا زیادتر از 5000 نیوتن باشد تا که انا همین رسمون هنگام برداشتن همین بار نکند. اما قوه ترنگی این رسمونی که در رسم نشان داده شده است در چرخبال 500 نیوتن است که این 10 برابر خورد است. یعنی که جواب میشود نه وزن بار زیادتر است برای همین بار همین رسمون تاب نمیآورد برای برداشتن همین بار. یعنی که میگوید که نه بند میکند چون که وزن بار 5500 نیست ما حاصل کردیم که 5000 است. جواب د میشود د نه بند میکند چون که وزن بار 5000 نیوتن است. یعنی جواب ما میشود د. میگذاریم به مثال پنجم. پسر بچه با دوچرخه ماسش 15 کیلوگرم حرکت میکند. اگر پسر بچه از دوچرخه فراید فشار به چرخ های دوچرخه چقدر و چی طور تغییر می‌یابد؟ فشار به چرخ های دوچرخه شتاب افزایش آزاد را 10 متر تقسیم 21 کوادرات قبول کنید. میگوید که ماسه پسرچه در رسم نشان داده شده است 30 کیلوگرم است. ماسه دوچرخه باشد 15 کیلوگرم. واریانت ها میگن 1.5 مرتبه کمتر میشد، 3 مرتبه کمتر میشد، 1.5 مرتبه زیادتر میشد، 30 مرتبه کمتر. اما سوال کمی درست است چون که در اینجا بینید که فشار به چرخ های دوچرخه عبارت است از وزن خود دوچرخه وزن ب یعنی که در نظر داشت چرخ خودشان وزن دارند. یعنی که کمی سوال به سوال میگه فشار به زمین میگفت درست‌تر میشد. بیاید اول فرمول فشار رو می‌نویسیم. مثال 5 فشار هنگام یگان جسمی که ماسه‌اش معلوم است با واسطه ماسه اگر ما فشار رو افاده کنیم یعنی از فرمول فشار P برابر F تقسیم S F ما میشود قوه همان وزنی که در اینجا ما نوشتیم. این میشود همان mg تقسیم S این مساحت سطحی رسیش میباشد که رسیش انا همین دوچرخه با پسرک تنها چرخهایش میباشند. یعنی تنها چرخهای آن به زمین میرسد. پس S تغییر نمییابد، مساحت رسیش تغییر نمییابد، فقط ماسه M تغییر مییابد.
و از این فرمولا دیدن ممکن است که فشار با مس هم متناسب راسته است. یعنی که اگر مس زیاد باشد همون قدر مس زیاد باشد همون قدر فشار هم زیاد می شود. و در عموم در اول مس M1 میگوییم بود پسر بچه جمع دوچرخه 30 جمع 15 45 کیلوگرم. و بعد هنگامی که پسر بچه پیاده شد از دوچرخه میگوید که اگر پسر بچه از دوچرخه فراید یعنی هنگام فرآمدن آن ماسه خودی دوچرخه این میموند 15 کیلوگرم. امی دو اشاره میکنیم 15 کیلوگرم. و از بس که فشار با ماسه متناسب است یعنی میبینیم که ماسه چند مرتبه خرد شده است 3 مرتبه 45 تقسیم 15 3 مرتبه ماسه خرد شده است یعنی اول بود 45 بعد شد 15 پس فشار هم 3 مرتبه خرد می شود یعنی جواب ما می شود که جواب و 3 مرتبه کمتر می شود یعنی و 3 مرتبه کمتر می شود. جواب مثال 5. سوال 6 میگه که چرخبال ها یک خیله با سرعت های داده شده در رسم نشان داده شده است حرکت میکنند پرواز کرده ایستادند کدام فکر درست است؟ ببینید چرخبال یکم سرعتش 10 متر تقسیم ثانیه این مثال 6 است. چرخبال یکم 10 متر تقسیم ثانیه چرخبال دوم باشد 20 متر تقسیم ثانیه. و میگوید که واریانت ها انرژی کینتیکی چرخبال یکم از انرژی کینتیکی چرخبال دوم 2 مرتبه زیاد است. این درست نیست چون که انرژی اول دیدن ممکن است که ورتیکالیت ها هم چرخبال ها یک خیله هستند از بس که یک خیله هستند پس ما اونها رو ما یک خیله قبول میکنیم. سرعت یک دویومانگی سرعت چرخبال دوم زیادتر از 2 مرتبه زیاد است و انرژی کینتیکی برابر است فرمولاش با mv کوادرات تقسیم 2 mv کوادرات تقسیم 2 برابر است یعنی فرمول انرژی کینتیکی یک برابر است با mv کوادرات تقسیم 2. از اینجا دیدن ممکن است که انرژی کینتیکی با کوادرات سرعت متناسب است یعنی که اگر سرعت 2 برابر زیاد باشد انرژی کینتیکی 4 برابر زیاد می شود. اگر سرعت 2 برابر کم باشد انرژی کینتیکی 4 مرتبه کم می شود. اگر سرعت 3 مرتبه زیاد باشد 9 مرتبه انرژی کینتیکی زیاد می شود. پس در اینجا واریانت آن درست است چون که سرعت ها 2 مرتبه فرق می کنند 20 و 10 اما انرژی کینتیکی هم در واریانت ا 2 مرتبه فرق می کند. این خطا است. واریانت ب میگوید که انرژی کینتیکی چرخبال یکم از انرژی کینتیکی چرخبال دوم 10 مرتبه زیاد است. این خطا است. انرژی کینتیکی چرخبال دوم 2 مرتبه اینش هم خطا است. انرژی کینتیکی چرخبال دوم از انرژی کینتیکی چرخبال یکم 4 مرتبه زیاد است. این واریانت د بود و آن همینش درست است چون که انرژی کینتیکی چرخبال دوم در حقیقت 4 مرتبه از انرژی کینتیکی چرخبال یکم زیاد است چون که سرعتش 2 مرتبه زیاد است. یعنی که ما گفتیم انرژی کینتیکی با کوادرات سرعت متناسب است پس اگر سرعت 2 مرتبه زیاد باشد پس انرژی کینتیکی 4 مرتبه زیاد می شود اما از دوم نظر به یکم از یکم نظر به دوم نه. این رو دقت دادن ممکن است. اگر یکی در یگان واریانت باشد که انرژی کینتیکی ورتیکالیت چرخبال یکم از دوم 4 مرتبه زیاد است این خطا است. انرژی کینتیکی چرخبال دوم از یکم 4 مرتبه زیاد است اینش درست است و واریانت د می باشد. مثال هفتم سوال هفتم میگوید که قوه وزنی هوای گرد کره زمین رو معاین کنید. فشار هوا P برابر 5 ضرب 10 درجهش 5 پاسکال و مساحت میانه کره زمین 5 ضرب 10 درجهش 12 متر کوادرات است. یعنی از خود فرمول فشار که در اینجا نوشتیم استفاده میبریم. مثال هفتم میگوید که فشار به ما داده شده است 5 ضرب 10 درجهش 5 پاسکال. این چنین به ما معلوم است مساحت گرد کره زمین این برابر است با 12 5 اینش هم 5 ضرب 10 در درجهش 12 متر کوادرات 5 ضرب 10 در درجهش 12 متر کوادرات و ما باید قوه وزنی انا همین هوا رو یابیم. یعنی که انا همین F رو از این فرمولا از فرمول فشار P برابر است با F تقسیم S استفاده میبریم و F رو حاصل میکنیم. برای یافتن F یعنی در این فرمولا و چون این فرمولا ها زیادن در همه خیلی فرمولا ها اگر ما یگان ifade داشته باشیم یگان بزرگی در بالای کسر باشد یعنی که انا همین سه بزرگی داریم یک بزرگی در بالای کسر است و ما اون رو باید یابیم در بالا در صورت یعنی F رو باید یابیم قوه وزنی رو F. برای یافتن آن هر دو این بزرگی ها ضرب میشن در یاد گیرید F برابر میشد با P ضرب S. یعنی برای یافتن حاصل کردن انا همین بزرگی از این فرمول استفاده میبریم یعنی هر دو اینها ضرب میشوند. اگر ما صورت در صورت نامعلوم باشد
ҳар ду ин бузургиҳо зарб мешаванд ва инҳоро зарб мекунем. P баробар аст ба F тақсими S, F баробар аст ба P зарби S. P мо 5 зарби 10 дар дараҷаш 5 зарби S мо 5 зарби 10 дар дараҷаш 12. ва аввал асосҳоро зарб мекунем. Асосҳои мо 5 ва 5 зарб мекунем мешавад 25 ва акнун 10 дар дараҷаи 5 зарби 10 дар дараҷаи 12. Инҳо асосҳояшон асосҳои аввал коэффициентҳоро 5 ва 5 коэффициент ҳастанд. Аммо 10 дар дараҷаи 5 ва 10 дар дараҷаи 12 ду ададе ҳастанд ки асосашон 10 ҳаст ва дараҷаҳояшон гуногун. Агар асос якхела бошад, асосро яктояшро менависем, яъне 10ро менависем, дараҷаҳо бошанд ҷамъ мешаванд. 5 ҷамъи 12 мешавад 17. ва аз бас ки мо қувваро пайдо карда истодаем, воҳиди қувва ин мешавад ньютон. яъне ҷавоби мо мешавад 25 зарби 10 дараҷаш 17 ньютон, ки дар вариантҳо ҳам варианти А ҳаст. варианти А. мегузарем ба тести ҳаштум. мегӯяд ки импулси парранда 6 килограмм зарби метри тақсими сония агар бошад, суръати парвози парранда чӣ қадар аст? Массаи парранда дар расм нишон дода шудааст 1.5 килограмм. импулс дода шудааст, масса ҳам дода шудааст, суръатро мегӯяд ёбед. яъне ки мо дар ин ҷо кор мекунем. ҳаштум. импулс баробар аст ба 6 килограмм зарби метри тақсими сония. масса бошад баробар аст ба 1.5 килограмм ва мо бояд суръатро, яъне v-ро ёбем. аз формулаи импулс истифода мебарем. дар ёд гиред ки формулаи импулс ин P баробар аст ба m зарби v. аз ин ҷо мо бояд суръатро ёбем. барои ёфтани суръат бинед ки дар ин ҷо m бо v зарб мешавад. агар мо v-ро ёбем, он бузургие ки бо ӯ зарб мешуд ба он тараф меравад ва ба махраҷ меравад. яъне агар v-ро ёбем, бузургие ки бо v зарб мешуд, яъне m ба поён меравад ва бузургие ки дар он тараф буд P дар боло меистад. яъне v баробар мешавад ба P тақсими m. қиматҳои ададиро мегузорем, мешавад 6 тақсими 1.5. 6 тақсими 1.5 мешавад 4. яъне ки аз ин формула ҳосил кардани v-ро аҳамият диҳед ки дар ин ҷо агар мо v-ро ёбем, мешавад P тақсими m. яъне чизе ки дар он ҳамроҳаш буд ба поён меравад, мешавад v баробари P тақсими m. қиматҳои ададиро мегузорем, мешавад 6 тақсими 1.5 мешавад 4 метр тақсими сония. ва варианти мо ҳам ин мешавад D. варианти D. дар ин ҷо менависам D. ва мегузарем ба тести нуҳум. нуҳум тест мегӯяд ки нуҳум савол. Собир дар вақти кори лабораторӣ ҳангоми омӯхтани қонуни Бойл-Мариот таҷрибаеро мегузаронад ки натиҷаҳои он дар ҷадвал оварда шудааст. фишори газ баъд аз гармкунӣ чӣ қадар шуд? фишори газ баъд аз гармкунӣ. дар ин ҷо гуфтааст қонуни Бойл-Мариот, боз гуфтааст гармкунӣ. қонуни Бойл-Мариот ин худаш яъне муодилаи PV баробари констант ҳаст. ин раванди изотермӣ аст, яъне дар он ҷо температура доимӣ мемонад. пас биёед мо чӣ кор мекунем? ҳаҷм ва фишор. яъне саволро мо метавонем гӯем ки савол каме хато аст, чунки худи қонуни Бойл-Мариот ин барои раванди T баробари конст аст, аммо дар ин ҷо чунин пурсидааст. пас мо биёед ҳамон қонуни Бойл-Мариотро истифода мебарем. яъне ин қонун чунин аст. биёед аввал менависам ки ин нуҳум аст. нуҳум P1 V1 баробар аст ба P2 V2. яъне ин ифодаи қонуни Бойл-Мариот ҳаст барои газ дар раванди изотермӣ. ва дар ин ҷо дода шудааст то гарм кардан ҳаҷм 0.1 метри куби аст, яъне ки то гарм карданро биёед бо якҳо ишора мекунем. яъне V1 баробар аст ба 0.1 метри куби, P1 бошад, фишор бошад 1000 паскал. акнун бинед дар ин ҷо V2 дода шудааст 0.4 метри куби ва мо бояд P2-ро ёбем. P2-ро меёбем бо истифода аз ана ҳамин ифода ва дар ин ҷо P2-ро меёбем ҳамон тавре ки дар ин ҷо V-ро ёфтем, суръатро. яъне чизе ки бо P2 аст, ҳамроҳи P2 аст ба поён меравад. P2 баробар аст ба
V2 ба поён меравад, P1 ва V1 дар ҳамон боло меистанд ва танҳо қиматҳои ададиро мегузориму халос. Яъне як бори дигар мегӯям, вақте ки инҷо албатта ки зарб аст, вақте мо ягон бузургиро меёбем ки дар ҳамроҳи ӯ ягон чиз зарб шудааст, фақат ана ҳамон ҳамроҳашро ба он тараф мебарем, ба поён. Тамом, ба поён мебарем, тамом. P1 зарби V1 мешавад аз инҷо 0,1 зарби 1000 мешавад 100 тақсими V2 мо 0,4. 100 тақсими 0,4. ҳам болоро ҳам поёнро ба 10 зарб мезанем. 100 зарби 10 мешавад 1000. 0,4 зарби 10 мешавад 4. 1000 тақсими 4 мешавад 250 паскал. мебинем кани варианти V будааст. Варианти дуруст, варианти V. 250 паскал. Даҳум тест мегӯяд ки устои барқ дар хона барои равшан кардани роҳрави 0 ва ҳуҷраҳои 1-2-3 нақшаи зениро истифода бурд. Ба расм нигаред. ҳангоми пайвасти калиди К кадом мушкилӣ ба вуҷуд омада метавонад? агар лампа дар роҳрави 0 аз кор барояд, дар ҳуҷраҳои 1 ва 2-3 лампаҳо кор намекунанд. агар лампа дар роҳрави 0 аз кор барояд, танҳо дар ҳуҷраи 2 ин нодуруст аст. танҳош нодуруст аст. чаро? Барое ки вақте ки яке аз ин лампаҳо кор накунад, мо дар ин ҷо агар шавад симулятсияро мегузорем. вақте ки яке аз ин лампаҳо кор намекунад, аллакай ҳамаи онҳо кор намекунад, чунки вақте ки яке аз инҳо месӯзад, аллакай занҷир сарбаст намешавад. яъне ки ҳамаи онҳо аз кор мебароянд. яъне варианти дуруст варианти А мебошад ки агар лампа дар роҳрави 0 аз кор барояд, ҳамаи ҳуҷраҳои 1, 2, 3 лампаҳояш кор намекунанд. акнун 11 мегӯяд ки расул бояд қувваи ҷараёни электриро дар резистор чен кунад. оё ӯ бо амперметр ба расм нигаред қувваи ҷараёни электриро дар резистор дуруст чен кард? бинед, дар ин ҷо расм нишон дода шудааст дар худи мисол ва амперметр ба худи резистор пай дар пай пайваст аст. ин дуруст аст. яъне барои чен кардани қувваи ҷараён амперметр ба занҷир бояд пай дар пай пайваст шавад ва волтметр чӣ тавре ки дар расм дида истодаед параллел пайваст аст. инам дуруст аст. яъне мо дар ин ҷо манбаъ дорем. манбаъ ва пайваст шудааст ба манбаъ амперметр ва баъд аз он пайваст шудааст худи резистор ва ба резистор пайваст шудааст параллел волтметр. инҷо боз як чиз дигарро қайд кардан зарур аст ки волтметрро мо бояд муқоиматашро беохир зиёд қабул кунем, яъне хело зиёд назар ба дигар муқоиматҳо ки ба воситаи он ҷараёни кам гузарад. ва баъд боз ба ана ҳамин ин мешавад сими пайвасткунандаи 1, ин мешавад сими пайвасткунандаи 3 ва тамом. ин резистор, ин волтметр, ин амперметр. қувваи ҷараён ба воситаи амперметр, И ба воситаи амперметр, ин ҳаст ҳамон қувваи ҷараёне ки ба воситаи сими 1 мегузарад, яъне пай дар пай аст. ва қувваи ҷараён ба воситаи сими 3 бошад, И3, И1 ва Иа албатта ки баробар ҳастанд. яъне ки И1 баробар аст ба Иа, баробар аст ба И3 ва агар мо муқоимати волтметрро калон гирем, яъне волтметрро идеалӣ қабул кунем, пас ин баробар мешавад ба худи Ir, яъне ки ҷавоби мо мешавад ки ҳа ин қимати қувваи ҷараёни электрикӣ дар сими ҷараёнгузари 3 ва дар резистор аст ва албатта дар худи амперметр ҳам аст. яъне амперметр ҷараёне ки ба воситаи худаш мегузарад ҳамонро чен мекунад ва дар пайвасти пай дар пай мо медонем ки ҷараёнҳо баробар ҳастанд. пас ҷараёни ин ҷо ва ҷараёни амперметр ва ҷараёни ин қисм ва ҷараёни R ҳангоми идеалӣ қабул кардани волтметр баробар аст. пас ҷавоби мо мешавад D. ва инчунин ҷавоби А ҳам дуруст аст. ҷавоби А ҳам мегӯяд ки ҳа ин қимати қувваи ҷараёни электрикӣ дар резистор аст. яъне А ҳам дуруст аст, Д ҳам дуруст аст. мегузарем ба мисоли 12. мегӯяд ки аз рӯи нишондоди волтметр
در اینجا رسم داده شده است ولتمتر 6 ولت رو نشان داده ایستاده است و میگوید که از روی نشاندادی ولتمتر جریان الکتریکی رو در رزیستور معاین کنید، قوه جریان رو معاین کنید، خطاگی و چنین رو به اعتبار نگیرید. از رسم دیدن ممکن است که ولتمتر نشان داده ایستاده است 6 ولت رو و مقاومت هم داده شده است به ما R برابر 12 اوم. میگوید که قوه جریان رو در رزیستور یابید. بله، و ما از قانون اوم برای قطعه زنجیر استفاده میبریم. ای برابر است به او تقسیم R. از اینجا در اینجا میگذاریم اوی ما این 6 ولت است، R ما 12، این شاید 0.5 امپر. یعنی جواب مثال 12 میشود A. جواب مثال 12 میشود A. میگذاریم به مثال 13. میگوید که در 2 ثانیه سیل مگنیتی از رمقه سیمین گذرانده تا دلتا فی برابر 8 میلی وبر خوانده می شود. تغییر یافت قوه الکترو حرکت دهنده در رمقه چقدر است؟ 13. از معادله فارادی استفاده می معادله فارادی ماکسول، یعنی که از معادله اپسیلون برابر دلتا فی ما مدولش رو میگیریم دلتا فی تقسیم دلتا ت استفاده میبریم که در اینجا دلتا فی ما داده شده است، یعنی تنها قیمت های عددی رو میگذاریم. دلتا فی ما 8 میلی وبر تقسیم در اینجا 2 ثانیه وبر 2 ثانیه وبر تقسیم ثانیه این می شود امپر ولت. وبر تقسیم ثانیه می شود ولت، پس این می شود 8 تقسیم 2 4 میلی ولت. یعنی قیه ما می شود که 4 میلی ولت. وبر تقسیم ثانیه ولت می شود، میلی رو همین طور نایستیم 8 تقسیم 2 4. و مثال 14 این بود مثال 13. مثال 14 در دستمال الکتریکی تواناییش 1100 وات، قوه جریان الکتریکی 5 امپر است. شدت الکتریکی کاری دستمال چقدر است؟ یعنی که با ما داده شده است P برابر 1100 وات و قوه جریانی 5 امپر. ما باید یابیم شدت الکتریکی رو. از فرمولای توانایی جریان استفاده میبریم که فرمولای توانایی جریان P برابر است به E ضرب او و از اینجا تنها او رو پیدا کرده جواب رو حاصل میکنیم. او برابر است به چطوری که من کمتر پیش در نوار گفتم، اگر ما در چنین ifade او رو پیدا کنیم یا که به مثل او یکم بزرگی باشد، چیزی که با او ضرب بشد به پایان میرود، یعنی ای پایان میرود P بالا و P ما 1100 است تقسیم 5. 1100 تقسیم 5 این میشود 220. بله 220. یعنی جواب ما میشود 220 ولت و این جوابی و هست. جواب مثال 14 و هست. میگذاریم به مثال 15. مثال 15 میگوید که هنگامی به منبع جریان الکتریکی پیوست کردن ناقل از مساحت برش ارضی آن در 20 میلی ثانیه ضریب الکتریکی 10 میلی کولون میگذرد. در اینجا هر دوی بزرگی ها میلی دارند، میلی ثانیه میلی کولون. پس اگر ما آنها رو تقسیم کنیم میلی ها اختصار میشوند. اگر تقسیم کنیم میبینیم قوه جریان الکتریکی در ناقل چقدر است. بله مثال 15 میگوید که Q به ما معلوم است، ضریب با Q اشاره میشه 10 میلی کولون، T به ما معلوم است 20 میلی ثانیه، 20 میلی ثانیه که 0.2 ثانیه و ما قوه جریان رو باید یابیم. قوه جریان برابر است با Q تقسیم T از فرمولای خود قوه جریان. این فرمولای قوه جریان است. این فرمولا که در اینجا ما نوشتیم این قانون اوم است، این باشد قوه جریان. در اینجا میگذاریم تنها ای برابر است با Q ما 10 میلی کولون تقسیم T ما 20 میلی ثانیه. میلی ها اختصار میشوند، کولون تقسیم ثانیه میشود امپر، 10 تقسیم 20 میشود 0.5 و کولون تقسیم ثانیه میشود امپر. این بود مثال 15. جوابش A بوده است. جواب A 0.5 امپر. 16 هم رسم هست. 16 مثال هم رسم است. میگوید که در رسم ها انعکاس نورهای روشنایی در روی آب تصویر یافته است. کدام رسم با تصویر جوانمرد در سطح آب موافق است؟ ببینید که در اینجا سه رسم ما انعکاس آینوی است. یعنی انعکاس آینوی باید تصویر باید درست و به یگان موج به یگان دفکت تصویر باید حاصل شود. اما در اینجا سه تا این وریانت ها تصویر آینوی است
تصویری که در اینجا با ما رسمی که در اینجا با ما داده شده است تصویر خودی ان همین جوانمرد موجناک است. پس در اینجا انعکاس دیفوزی می شود کمه. انعکاس کم دیفوزی می شود، برای همین جواب یک است. یعنی جواب 16 می شود یک و وریانت ا. وریانت ا این جواب یک است. یعنی وریانت یکم است از رسم ها. اما در عموم گیریم اگر در انعکاس دیفوزی تصویر عموما باید حاصل نشود. یعنی انعکاس قسما دیفوزی اگر شود قسما تصویر حاصل می شود، تصویر موجناک. ولی این سوال کمی نازکی دارد، برای همین باید که سوال ترتیب دهنده های مرکز ملی تستی این رو به اعتبار گیرند و این سوالات در اینجا نگذارند، چون که تصویر دیفوزی انعکاس دیفوزی تصویر را حاصل نمی کند و اینجا سه تا دیگر وریانت هست که هر سه این وریانت ها رو ما میتونیم درست قبول کنیم اگر که تصویر خود جوانمرد در آب درست و روشن معلوم باشد و اگر این معلوم باشد پس هر سه این جواب 2 3 و 4 درست است. اما اگر ما تصویر رو گوییم که تصویر خوب معلوم نیست، برای همین انعکاس رو میگویم انعکاس دیفوزی، یعنی انعکاس به هر طرف روانه می شود، نوری افتنده بعد انعکاس پخش میگردد و به سمت های گوناگون انعکاس مییابد. میگذاریم به 17 مثال. 17 مثال میگوید که عدد مساوی چیست؟ بیاید اول عدد مساوی رو معین میکنیم. عدد مساوی بیاید 17 مثال در اینجا کنیم. با ا اشاره کرده میشد برابر است به z جمع n، یا اینکه n جمع z. n این شماره نیترون ها، z شماره پروتون ها، یعنی سوم شماره های نیترون ها و پروتون ها رو در یک جایگی این عدد مساوی میگویند. عدد مساوی خاصی یادرو هست، یعنی مس یادرو هست. این مس یادرو رو افاده میکند که چند تا پروتون و چند تا نیترون در عموم دارد. از وریانت ها باشد حاصل جمعی عددی پروتون ها و نیترون ها رو، عدد پروتون ها و نیترون ها در یادروی الیمنت این عدد مساوی مینامند. همین عدد وریانت ا درست است، یعنی کی جوابی 17 این میشود ا، چون که حاصل جمعی یعنی سومه عددهای پروتون ها و نیترون ها رو در یادرو این عددی مساوی مینامند. وریانت های دیگرش باشد حاصل جمع عدد الکترون و پروتون. فرق دیگر وریانت هاش نادرست است. یعنی ما باید بدونیم که سومه یعنی جمعی نیترون ها و پروتون ها در یادرو، الکترون ها از یادرو بیرونند. اینجوری میتوانیم بگوییم که سومه الکترون ها و نیترون ها، اما در اینجا چون این وریانت نداریم پس وریانت یگانه درست میشد وریانت ا، چون که شماره پروتون ها با الکترون ها برابر است. پس ما میتوانیم بگوییم که شماره الکترون ها و نیترون ها این میشود عددی مساوی. از روی عدد اینها برابر هستند، اما از روی معنای فیزیکی اینها این تعریف هم نادرست میشود. یعنی الکترون با نیترون شماره شون اگر گیریم برابر میشد، اما الکترون مسش به مس پروتون برابر نیست. برای همین عدد مساوی از همه درست همین سومه نیترون ها و پروتون ها است. مثال 18 میگوید که در نتیجه ریاکسیون ترمویادرویی زیرین کدام ذره خارج می شود؟ 18 میگوید که کدام ذره خارج می شود. ریاکسیون رو می نویسم. دیتری پلس تریتی حاصل می شود گلی، یعنی دیتری داریم. یادروی وزنینتری ایزوتوپ های گیدروژن، یعنی گیدروژن غیر از خود دو تا ایزوتوپ دیگر دارد. یکی از آنها همین دیتری می باشد که یک تا نیترون دارد. تریتی باشد دو تا نیترون دارد. جمعی این تریتی است، اما پروتون هایشون یک تایی است یا الکترون ها. برای عکس میرد گلی یعنی الفا ذره 4 و 2، الفا ذره 4 و 2 و نامعلوم. اینجا رو میگویم الیمنت X نامعلوم. X دارد A و Z و ما میدونیم که در اینجا قانون بقای ذریت و قانون بقای ماسه باید رعایت شود. پس در طرف چپی برابری سومه عددهای مساوی و ذریت‌های عدد ذریتی برابر شود با طرف راستی ریاکسیون. پس در اینجا می‌نویسیم 2 جمع 3 برابر است با 4 جمع A و این پایان رو می‌بینیم 1 جمع 1 این طرف ریاکسیون 1 برابر است با پایان ها 2 جمع Z. اکنون از این معادله ها A و Z رو می‌یابیم. یعنی ببینید که بالاها اینجا 2 3 در عموم باید به این طرف هم برابر باشد 4 و 1. معلوم است که 1 باید باشد. 1 جمع 4 5 میشد، 3 جمع 2 5. از اینجا یعنی A رو اگر یابیم از معادله یکم A برابر میشد با
در اینجا 5 حاصل میکنیم. 2 جمع 3 5. 4 با اون طرف میرود طرح 4 میشود 1. یعنی که 1 z ما باشد برابر است به از این معادله z برابر میشود به 1 جمع 1 2. این هم 2 است. 2 برابر است به 2 جمع 0. یعنی z ما 0 میشود. پس المنتی که حاصل میشود 1 و 0 است و این البته که نیوترون است. یعنی در اینجا در جواب ها واریانت A هست نیوترون. واریانت A نیوترون 1 و 0. 0 معنای ذریت را دارد. عدد ذریتی است که ذریت نیوترون 0 است. مساش باشد 1 است. 19 هم میگوید که موافقت فرمولا و بزرگی های فیزیکی را معین کنید. بیاید من این 5 بزرگی فیزیکی رو که در اینجا داده شده است فرمولایش رو می‌نویسم. خودتان موافقتش رو برقرار کنید. یعنی میگوید که بسامد لپیش فرمولاش نیو برابر است به n تقسیم t. شماره لپیش ها تقسیم در واحد وقت یا اینکه 1 تقسیم t. یعنی دیگر شکل هم نوشتن ممکن است. بسامد لپیش رو میتونیم در این شکل نویسیم یا اینکه در شکل 1 تقسیم t برعکس دور لپیش. ت اینجا دور لپیش است. چونی هم نویسیم. این میشد بسامد لپیش. سرعت لپیش باشد v برابر است به نیو ضرب لامدا. سرعت لپیش رو ما میتونیم همچون نیو ضرب لامدا ifade کنیم یا اینکه با دیگر نمود اومگا ضرب a. اومگا این بسامد سیکلی است. a باشد امپلیتود لپیش. چون این هم میتوان سرعت لپیش رو ifade کرد. و در اون اگر گیریم اگر در اینجا سرعت پرسیده است در آنجا یک واریانت هست که با حرف و شروع میشه. یعنی که شما میتوانید این فرمولا رو ندانسته در حال انا همین واریانتی که v دارد v برابر اومگا a اما شما نمیدونید که اومگا a هست ولی میدونید که v سرعت است. این رو انتخاب کنید. سوم بسامد دایروی سیکلی. بسامد سیکلی این اومگا است. تا که گفتم اومگا این بسامد سیکلی است برابر است با 2 p تقسیم t یا اینکه 2 p نیو یا اینکه دیگر واریانت هاش هم بله در اینجا 2 p نیو هست وجود دارد. یعنی اومگا برابر است یا 2 p تقسیم t یا اینکه 2 p نیو. سوم میگه که دور لپیش با t اشاره می شود. t برابر است با t تقسیم n. دور لپیش مدتی وقتی که در دام اون جسم یک لپیش پورا میکند دور لپیش نامیده می شود. فرمولش چنین است یا اینکه برعکس بسامد یا اینکه 1 تقسیم نیو است. و شتاب لپیش باشد a برابر است در اینجا می نویسم اومگا کوادرات a اما در اینجا نیامده است. شتاب لپیش در اینجا نیامده است. اومگا کوادرات شتاب ماکسیمالی است در اینجا. اکنون میگذاریم به مثال 20. مثال 20 میگوید که موافقت واحد چنک و بزرگی فیزیکی رو معین کنید. بیاید من همه این 5 بزرگی که در اینجا داده شده است واحدهاش رو می نویسم. قوه جریان الکتریکی با حرف ای اشاره می شود. واحدش امپر است. امپر. سل مگنتی با حرف فی اشاره می شود. واحدش وبر است. در اینجا طرز خواندنش رو می نویسم. این طرز اشارهش این طرز خواندنش وبر نام علم است. سل مگنتی وبر. مقاومت الکتریکی R واحدش اوم است. چونین اشاره میکنن یا اینکه چونین هم اشاره میکنن اوم. مقاومت خاص واحدش بزرگی با حرف را اشاره میشود. چونین اشاره میکنن اوم یا اینکه چونین اوم. چونین هم می‌نویسن چونین هم اوم ضرب میلیمتر کوادرات تقسیم متر یا بعضا تنها اوم ضرب متر. یعنی با هر دو این واحدها استفاده میکنن مقاومت خاص رو. اوم ضرب متر در اینجا داده شده است. یعنی در سوال 20 اوم ضرب متر است. انا همینش است. شدت الکتریکی با حرف او اشاره می شود. واحدش ولت. این هم نام علم است. این بود مثال 20. میگذاریم به مثال 21. 21 مثال میگوید که در ثانیه 8 از آغاز حرکت، وقتی که از آغاز حرکت گفت و سرعت ابتدایی به ما معلوم نیست، پس ما سرعت ابتدایی رو با 0 برابر میگیریم. یعنی که مثال 21 سرعت ابتدایی به 0 برابر است و میگوید که در ثانیه 8 ت برابر 8 ثانیه دویده است و در ثانیه 8 با سرعت داده شده در رسم سرعت به ما 4 داده شده است. 4 متر تقسیم ثانیه.
ورزشگر میدود شتاب ورزشگر در این مورد چقدر است؟ یعنی A برابر است با A رو باید یابیم و از فرمول خودی فشار شتاب استفاده میبریم. شتاب ورزشگر از فرمول شتاب استفاده میبریم. A برابر است با V طرح V0 تقسیم T و قیمت های عددی رو میگذاریم. یعنی تنها از فرمول شتاب استفاده میبریم خلاص. 8 طرح 0 تقسیم 4 4 طرح 0 در اینجا V ما 4 است. 4 طرح 0 تقسیم T ما 8 است. 4 طرح 0 4 تقسیم 8 میشود 0 از 10 5 متر تقسیم ثانیه در کوادرات. یعنی که جواب مثال 21 میشود 0 از 10 5 متر تقسیم ثانیه در کوادرات. 22 میگوید که گرافیکی وابستگی پارامترهای ماکروسکوپی گاز ایدئالی داده شده است. حجم گاز V4 و حجم گاز V3 رو حجم گاز V4 از حجم گاز V3 چند مرتبه زیادتر است؟ جواب رو در شکل عدد نویسید. ببینید که در اینجا در تیری اینها در تیری PT تصویر شده‌اند. در تیری PT و حجم های V4 و V3 در یک حرارت قرار دارند. یعنی در یک حرارت معین قرار دارند. یکی از آنها اینجا است تقریبا، یکی از آنها اینجا. انا همین نوگ‌های تیرهایشان را، نوگ‌های این خطای آنها رو گیریم اگر در یک سطح قرار دارند، در یک ایزوترم گویم قرار دارند، در یک راستی حرارت و از بس که در یک حرارت قرار دارند، حرارت هر دو آنها برابر است، ما میتوانیم که گویم که وابستگی آنها این همچون وابستگی قانونی بویل مریوت است. یعنی که PV برابری کانستانت است و از بس که در PV برابر کانستانت حجم و فشار متناسب چپه است، یعنی که چند مرتبه که فشار زیاد باشد همان قدر حجم کم است. پس از گرافیک دیدن ممکن است که این چند کتک است؟ این 2 کتک است، این است 4 کتک. پس این از این 2 مرتبه زیاد است. فشارهایشان یعنی این تیر فشار است، فشار V3 از V4 2 مرتبه زیاد است، اما حجم V4 از حجم V3 باشد برعکس. حجم این سیوم حجم از چهارم برعکس میگوید که ببینید حجم V4 از حجم V3 چند مرتبه زیاد است؟ بله، چهارم از سیوم 2 مرتبه زیاد است، چون که اینش 2 است، این از 4. یعنی که می نویسیم که V4 تقسیم V3 برابر است با P3 تقسیم P4، چون که متناسبی چپه است. اینجا 4 و 3 شد، اینجا 3 و 4 می شود و این 2 است. یعنی که این 4 تقسیم 2 می شود. در اینها باشد برعکس. فشار سیوم از 4 2 مرتبه زیاد است، اما حجم 4 از سیوم 2 مرتبه زیاد است. مثال 23 میگوید که هنگام وسیع شوی ایزوبری از 0 از 10 1 متر کوبی تا 0 از 10 5 متر کوبی گاز کاری 2 کیلوجول را اجرا کرد. فشار گاز را معاین کنید. از فرمول فشار گاز کاری گاز هنگام وسیع شوی ایزوبری استفاده میبریم. 23 این 22 بود. جواب ما 2 بود. جواب 2. و 23 میگوید که هنگام وسیع شوی ایزوبری کاری گاز هنگام وسیع شوی ایزوبری چنین فرمول دارد: P ضرب دلتا V. یعنی اما این فرمول تنها هنگام وسیع شوی ایزوبری است. A برابر است با P ضرب دلتا V. ما V آخره طرح V اوله است. V آخره و اوله ما معلوم است. در اینجا V2 طرح V1 0 از 10 5 0 از 10 1. پس از اینجا فشار رو میابیم. I ما 2 کیلوجول است. کیلوجول رو به جول میگردانیم. یعنی I ما این 2 کیلوجول به جول گردانیم 2000 جول. کیلوجول رو به جول میگردانیم میشه 2000 جول و از اینجا P رو میابیم. باز همونطور چیزی که با او است پایان میرود. V2 طرح V1 A باشد در بالا میموند. اینجا 2000 داریم. اینجا 0 از 10 5 طرح 0 از 10 1 میشه 0 از 10 4. این برابر میشود با 2000 تقسیم 0 از 10 4. بیاید می‌نویسیم 2000 0 از 10 4 رو تصور میکنیم همچون 4 تقسیم 10 یا که همچون 2 تقسیم 5. 4 تقسیم 10 رو یعنی اختصار کردیم 2 تقسیم 5. این 0 از 10 4 است. 5 به بالا میرود یعنی میشه 5000. 5 کرد 2 10 تقسیم 2 باز 5 5000
فشار ما یافته ایستادیم پس پاسکال می شود 5000 پاسکال یا اینکه 5 کیلو پاسکال. جواب رو با پاسکال نویسید، یعنی که در اینجا 5000 رو پورا در 4 کتک میگنجونید. با کیلو پاسکال نمی نویسید، 5 خالی نمی نویسید، 5000 رو پورا می نویسید، چون که جواب گفته است که با پاسکال نویسید. اگر می گفت با کیلو پاسکال پس ما 5 خالی می نویسیم. و اگر این قسمتش رو نفهمیده باشید این مهم نیست، این رو میتونید با کالکولاتور حساب کنید. 2000 تقسیم 0.4 میشود 5000. جواب 24 میگوید که سوال 24 میگوید که امین میخواهد ریاست مقاومت الکتریکی ماکسیمالیش، یعنی جواب مثال 24 مقاومت به ما داده شده است R برابر 3/10 4 اوم 3/10 4 اوم. در دست او سیم های میسین است که درازی هر کدامش 200 متر است. سیم انتخاب کرده امین چقدر مساحت بروش ارضی داشته باشد که مقاومت خاص چقدر باید مساحت بروش ارضی داشته باشد؟ مقاومت خاص معلوم است، جواب رو با میلیمتر کوادراتی نویسید. یعنی درازی به ما معلوم است 200 متر، مقاومت خاص 1/7 ضرب 10 در درجه اش مینوس 8 اوم ضرب متر است. بعضی وقت من اوم رو با چنین اشاره میکنم، اما این با این هیچ فرقی ندارد، همین هم اوم است، همین هم اوم. ما باید اس رو به مساحت بروش ارضی رو بیم. برای حل کردن این مسئله از فرمولای مقاومت استفاده میبریم. مقاومت فرمولش R برابر است بر رو L تقسیم S. برای یافتن مساحت وقتی که در چنین مثال ها نامعلوم ما در مخرج قرار دارد و فقط با اون طرف برابری جای عوض میکند و خلاص. یعنی S برابر است بر رو L تقسیم R. قیمت های عددی رو میگذاریم. روی ما 1/7 ضرب 10 در درجهش مینوس 8 L ما 200 ضرب 200 تقسیم اری ما باشد 3/10 4 و جواب حاصل می شود 1/7 ضرب 2 میکنیم می شود 3/10 4. در اینجا 10 در درجهش مینوس 8 داریم. در اینجا از 200 ما تنها 2 رو گرفتیم، 10 در درجهش 2 باقی موند. یعنی که این 200 رو ما تصور کردیم همچون 100 ضرب 2 رو گرفتیم با این ضرب کردیم، 100 دیگرش موند، 100 این میشه 10 در درجهش 2 با این 10 در درجهش مینوس 8 میشه 10 در درجهش مینوس 6 تقسیم 3/10 4. اینها میروند میموند 1 ضرب 10 در درجهش مینوس 6 متر کوادراتی. اما این رو ما باید به میلیمتر کوادراتی گردونیم. برای این ما باید بدونیم که 1 متر کوادراتی به چند میلیمتر کوادراتی برابر است. 1 متر ما این 1000 میلیمتر است، 1000 میلیمتر. 1 متر کوادراتی ما باشد 1000 این 10 در درجه اش 3 است و کوادرات که برداریم میشه 10 در درجه 6 میلیمتر کوادراتی. پس 1 میلیمتر کوادراتی میشه 10 در درجهش مینوس 6 متر کوادراتی. پس این میشه 1 میلیمتر کوادراتی، یعنی 10 در درجهش مینوس 6 متر کوادراتی میشه خودش 1 میلیمتر کوادراتی. پس جواب ما میشه 1 میلیمتر کوادراتی. مثال 25 میگوید که نگاره پردمت رو در پیش لینزه 3 در مسافه د برابر 5 سانتی متر گذاشت. او در کدام مسافه از لینزه تصویر پردمت رو حاصل کرد؟ لینزه 3 رو میبینیم که کلانکنیش برابر است به 3. پس فرمول کلانکنی لینزه رو استفاده میبریم. در اینجا داده شده است د برابر 5 سانتی متر تصویر در کدام مسافه حاصل میشه، یعنی اف خورد رو ما باید یابیم و از فرمول کلانکنی لینزه گاما برابر است به اف خورد تقسیم د خورد استفاده میبریم و اف چه رو میابیم؟ اف خورد رو میابیم که د به اون طرف رفته ضرب میشود، گاما ضرب د میشود، یعنی 3 ضرب 5 میشود 15 سانتی متر. این جواب میشود 15 سانتی متر. میگذاریم به مثال 26. میگوید که المنتی که در نتیجه الفا کاهش ردی حاصل میشود چند نیوترون خواهد داشت؟ الفا کاهش ردی می نویسیم ردی. این مثال 26 است. 26 ردی. بیا در اینجا می نویسم ردی 226 88 226 88. الفا کاهش می‌یابد، الفا کاهش میشود، یعنی میشود الفا ما این یادروی اتمی گلی است، پس 4 و 2 و جمعی باز x ا و z. ا رو می‌یابیم ای ما این میشود 226 طرحی 4، یعنی الفا هنگام الفا کاهش شدن 4 عددی مساوی 4 عدد کم میشود.
میشود طرح 4 برابر 222 z باشد عدد ضریعی دو واحد کم میشود 88 طرح 2 این میشود 86. اکنون سوال رو ببینید که میگوید که المنت چند نیترون خواهد داشت. شماره نیترون ها این 226 که در اینجا حاصل کردیم، یعنی المنت ما میشود 222 و 86. این المنت این A هست. A این برابر است با Z جمع N شماره نیترون ها است، Z شماره پروتون ها. شماره پروتون ها با ما معلوم است که 86 است. شماره عمومی پروتون ها و نیترون ها معلوم است که 222 است. اما شماره نیترون ها پرسیده شده است. پس شماره نیترون ها در اینجا N برابر است با A طرح Z، یعنی 222 طرح 86. N شماره نیترون ها برابر میشد با 122 جمع 14 132 136. یعنی از 12 6 رو میگیریم 6، از 11 8 رو میگیریم 3، یک باشد میفرماید، یعنی 136 نیترون دارد. در عموم 222 پروتون و نیترون، 86 پروتون و 136 نیترون دارد. انا همین المنتی که حاصل می شود. اگر پروتون رو میپرسید، پروتون تنها 86، جواب در حال حاصل میشد که 86. اما نیترون رو پرسیده است. مثال آخران مثال 27 است. میگوید که از روی داده های جدول درازی موج فوتون افکنشات دیده شونده رو یابید. در جدول داده شده است، میگوید که موج فوتون افکنشات دیده شونده سرعت 3 ضرب 10 در درجه 8. خیلی سرعت روشنایی است. 8 متر تقسیم ثانیه. باز با ما معلوم است بسامد 6 ضرب 10 در درجه 14 هرتز. نیو برابر 6 ضرب 10 در درجه 14 هرتز. ما باید درازی موج فوتون افکنشات دیده شونده را یابیم. درازی موج لامدا، درازی موج لامدا است. استفاده میبریم از فرمول سرعت موج. سرعت موج یعنی که سرعت خود روشنایی برابر است با لامدا ضرب نیو. اگر ما واسطه و می‌نویسیم و برابر بود با لامدا ضرب نیو. اما در اینجا سرعت روشنایی است. از اینجا لامدا رو میابیم، چیزی که با اون ضرب شده است با پایان میرود، یعنی نیو با پایان میرود. 3 باشد با بالا. 3 رو میگذاریم در جای 3 ضرب 10 در درجه 8 تقسیم نیوی ما 6 ضرب 10 در درجه 14 و 3 تقسیم 6 می شود 0 از 10 5 ضرب 10 در درجه 8. 10 در درجه 8 داریم، 10 درجه 14. هنگام تقسیم شدن وقتی اساس ها یکخیلند درجه ها طرح می شوند. 8 طرح 14 می شود مینوس 6 و این ما درازی موج رو گفته استودیم، این می شود متر. گفته است که جواب رو با نانومتر نویسید. ببینید با نانومتر، برای با نانومتر آوردن درجه رو باید ما مینوس 9 کنیم، چون که نانومتر درجهش مینوس 9 است. نانو این درجهش مینوس 9 است. نانو این 10 در درجهش مینوس 9 است. 10 در درجهش مینوس 9. برای که این رو ما با اون درجه آوریم، این رو ضرب میکنیم به 1000. ضرب میکنیم به 1000 و تقسیم میکنیم به 1000. تقسیم کردیم به 1000 این میشه 10 درجهش مینوس 9 و ضرب میکنیم به 1000 این میشه 0 از 10 5 ضرب 1000 میشه 500 نانومتر. 0 از 10 5 ضرب 1000 میکنیم، اینش خودش به طرز اتوماتیک میشه نانو. این میشه 500 نانومتر. جواب مثال 27 میشه 500. این بود واریانت یکم از دور یکمی مثال های امتحان های مرکزآموزی داخلی شوی در سال 2025 و چطوری که گفتیم با احتمالیت زیاد است که همین مثال های به همین ها مانند در سال 2026 نیز می آیند. و اگر این مثال ها هم نیایند، این موضوعی که ما در اینجا دیده برآمدیم، یعنی خیلی موضوع های زیاد 27 سوال بود، 27 موضوع رو دیده برآمدیم و ممکن که از همین موضوع ها مثال ها آیند و شما میتونید با تماشا کردن همین مثال ها در سال 2026 نیز یعنی خیلی چیز رو در سوال ها با استفاده از همین دانش‌هایی که در این نوار گرفتید استفاده برید.